परमात्मा विवक्षितः सब्रह्म स शिवः स हरिस्तेन्द्रस्तोक्षरः परमस्वराट् मृतगं सत्यम्बरं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेणं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। या परिणीया फलावृक्षाया श्रुतिः हस्मनिग्रसोऽसास्मानो आवन्तन्तं हसः इदं फलं मया देवा स्थापितं भवतस्वदा तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणार्थं सर्वतो जयमङ्गलम्। श्री शबरिगिरीश्वरस्वामिने नमः। पूर्णफलस्थानं समर्पयामि। पीठपूजां करिष्ये। ओं गुरुभ्यो नमः। गं गणपतये नमः। ओं दुर्गायै नमः। शतं शतबलाय नमः। परदेवतायै नमः। गरुडायै नमः। आधारशक्त्यै नमः। मूलप्रकृत्यै नमः। आदिकूर्माय नमः। ओं अनन्ताय नमः। ओं पृथिव्यै नमः। ओं इक्षुसागराय नमः। ओं रत्नद्वीपाय नमः। ओं हेममण्डपाय नमः। ओं कल्पवृक्षाय नमः। ओं मणिमण्डपाय नमः। ओं रत्नसिंहासनाय नमः। अष्टदलपद्मपीठाय नमः। ओं महामेरुगिरिपीठाय नमः। विद्महे विष्णुपत्यो नमस्काराय नमः शम्भवे नमः नमः शङ्कराय नमः यस्कराय नमः शिवाय नमः शिवकराय नमः शेत्याय नमः पार्याय नमः प्रधानाय नमः कृतवान्यास देहानं महिमानस्वरं प्रभुर्वे साध्यासन्ति देवाः अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तदामभिः विष्णुर्विचक्रमे त्रेधामृतदेकवश्यपशं प्रगया विनोदं वाञ्छालरूपफलदं हरिहरतनयनं कोमलाङ्गं मम अभीष्टफलप्रदायकं श्रीशबरिगिरीश्वरं नमामि। तद्रुद्राजप्रदे एतसे मेघश्रमाय संयते ओदेवशं विश्वात्मानं परायणं नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणपरः नारायणपरं ब्रह्मविद्वं नारायणपरः नारायणं नारायणपरः यच्चकिञ्चिते परमात्मा विवक्षितः सब्रह्म स शिवः स हरिस्तेन्द्रस्तोक्षरः परमस्वराट् मृतगं सत्यम्बरं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेणं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। या परिणीया फलावृक्षाया श्रुतिः हस्मनिग्रसोऽसास्मानो आवन्तन्तं हसः इदं फलं मया देवा स्थापितं भवतस्वदा तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि यशिवो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गला तयोः संस्मरणार्थं सर्वतो जयमङ्गलम्। श्री शबरिगिरीश्वरस्वामिने नमः। पूर्णफलस्थानं समर्पयामि। अहं पित्रावरुणो भाविवर्ण्यहमिन्द्राग्ने अहमश्विनो भा अहं सोमवाहनसंस्थितरण्यहं स्रष्टारमतभूषणं भगम् अहं ददामि द्रविणं हविष्मते प्राव्ये यजमानाय संभते अहं राष्ट्रे सङ्गमने वसोनां जनितसेः प्रथमादित्यानां रामां देवावृतपुत्रा भूरिष्ठात्रां भूर्या आवेशयन्ति मयासोऽन्नमत्ययो विपश्यतयः प्राणितयें शृणोति जताम् अमन्तभोवान्नपक्षयन्तश्रुतिश्रुतश्रद्धिमन्ते एव वदामि अहमेव स्वयमिदं वदामि दुष्टं देवेभ्यर्थमानुजेभिः यं रामयेतं तमग्रं प्रणोमितं ब्रह्माणं तमचिन्तं सुमेषाम् अहं रुद्राय न राजनोमि ब्रह्मन् विशेषरवेहं भवापो
अहंगनाय मेधां मेक्षिणां पुष्करस्वजा अप्सरासु च या मेधा गन्धर्वेषु चेन्मनः दैवीं मेधा सरस्वती सा मां मेधा सुरभिर्जिषता स्वाहा आमां मेधा सुरभिर्विश्वरूपा हिरण्यवर्णा जगतीजगम्या ऊर्जस्वती पैसा पिन्वमाना सा मां मेधा सुरभिर्भूर्भुवस्सुवनो शगनादें पुरोञ्जायनादें शरणं नमस्कारः परमः तारेण रुद्धम् एकस्तममनुस्वरूपम् गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादस्सन्धानम् सगुम्भिता सन्धिः कैषा गणेशविद्या गणकर्षि गायत्री छन्दः श्रीमन्महागणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि पाशमङ्कुशधारिणं वरदं हस्ते विभ्राणं मूषकध्वजं रक्तमुखोदरं धूपकर्णकं रक्तवासनं रक्तगन्धानुलिप्ताण्डं रक्तमुखे स्फोटितं भक्तान्वं देवं जगत्सर्वान् प्रैर्यते स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति यस्याद्य समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते भद्रं पश्येमाक्षधृजनन्दाः श्रीरङ्गैः पुष्पवां तस्मनोभिः विदेवदेवहि नय्यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूजा विश्ववेदाः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमः याचले हस्तयोः नमस्ते स्वाय धायानादाय विष्णवे वाभ्यां सदेवो वाभ्यां तोजन्मने परितैतन्मनाय कालाग्निरुद्धाय कंठाय इंद्राय सर्वे सदाय सदाशिवाय शेषदाय देवाय नमः नमः हवेते नामे शान्मुखे नमो हरिके शक्तिनामये नमः इंद्राय देवदेव दीनास्पतके नमो नमः प्रसाय विज्ञाने नामये नमो हरिके शायो विग्रहनामये नमो हरिके नामये नमो साय नमः क्षेत्राणामये नमः सुधाय हंगाय नामये नमो हिराय नमये प्राणामये नमो गुणे वाणिजाय प्राणामये नमो देव रसनाय नामये नमो देवाय विषय दीनामये नमो कृष्णवीराय भावये तत्नामये नमः नमस्काराय याजनाय याजनीनामये नमो नमस्काराय सज्जने नामये नमो
यास्ते सहस्रकं हेतयामि अस्मदेवं तदा सहस्राणि सहस्राः अवस्मयतयः दासामीशा नवरोपराज्यनामकास्ते सहस्राणि सहस्रतोये विद्रासिभम्याः तेषां सहस्रयोजने वदन्तमे प्रसिद्धमे सत्यन्तमे श्रद्धातमे जनकतमे धनकतमे वशस्तमे विदितमे क्रीडातमे मोहतमे वन्तमे कृत्यस्तमे हरितमे समरितमे सत्यमे वयतमे प्रियतमे कामतमे कामतमे सोहतमे भजन्तमे जयतमे वसन्तमे जयतमे भयतमे द्रोणतमे अंतातमे गतातमे क्षेमतमे दुरितमे विष्णुतमे मातमे सत्यतमे धातुतमे सोतमे सोतमे श्रीरतमे लयतमे वदन्तमे वदन्तमे क्षन्तमे नामयतमे देवातमे देवताय वदन्तमे रत्नतमे प्रियतमे समन्तमे जयन्तमे सोदातमे धनन्तमे ओतमे सोदातमे भयतमे हृदतमे कृततमे वदन्तमे कृत्यतमे समीतमे विदितमे कृत्यतमे अनेकतमे औषधतमे हरितमे रागतमे वदन्तमे 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 प्रवतमे प्रवतमे भोग्यतमे भोजनतमे भोजनतमे कृत्यतमे कोयातमे कृत्यतमे कृत्यतमे भेयतमे विलासमे हातमे विलासमे विलासमे भोगमातमे विलासमे प्रेतवत्मे शावाकातमे निवारातमे अस्मामे विद्यातमे वेतमे प्रवदातमे स्थरातमे वनस्पतितमे हिरण्यतमे यतमे शिशुतमे स्तोतमे धामतमे वदन्तमे कितमापतमे वेदतमे औषधतमे तत्तमे तत्तमे रागातमे विश्वारण्यातमे एकवन्तां वदन्तमे विदितमे भोजनतमे भोदितमे वदन्तमे वदन्तमे कर्मतमे जन्मेतमे तत्तमे वदन्तमे विदितमे किन्तमे इन्द्रतमे सहस्रतमे इन्द्रतमे सवितातमे इन्द्रतमे सरस्वतीतमे इन्द्रतमे मोदः न्यायेन मार्गेण महिमहेशाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಕರುಣಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿಯಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ನಿತ್ಯಾನ್ನದ ಪ್ರಭುವಾದಂಥ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾಂಗರಿಷ್ಯೆ ಅಪರಕೊಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭಾ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಕುರು ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ ವಾಗರ್ಥಾಯ ಸಂಪ್ರತೋ ವಾಗರ್ಥ ಪ್ರತಿಪತ್ತಯೇ ಜಗದ್ಗುರು ವಂದೇ ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರೌ ಅಸ್ಮತ್ಫಲೇಶ್ವರಂ ದೇವಂ ಅಸ್ಮತ್ವಿನಾಶನಂ ಅಸ್ಮದ್ವಿಘ್ನಪ್ರದಾತಾರಂ ಶಾಸ್ತಾರಂ ಪ್ರಣಮಾಮ್ಯಹಂ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇ ಸದಾಪೂರ್ಣೇ ಶಂಕರ ಪ್ರಾಣವಲ್ಲಭೆ ಜ್ಞಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಭಿಕ್ಷಾಂ ದೇಹಿ ಚ ಪಾರ್ವತಿ माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वर बान्धवा शिवभक्ता च सुरेशो भुवनत्रयम् हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अपराधसहस्राणि क्षमया दासो इति महामत्पारक्षमां जगन्निधे प्रार्थयामि नमस्करोमि ಈಗ ಅನ್ನದಾನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಪೂಜೆ ಕೈಂಕರ್ಯಗಳು ಅವತ್ತೇ ನಡೀತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ ಹವನಗಳು, ಅಭಿಷೇಕಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ. ಗುರುಜಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತಂದರೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೋಮ ಹವನಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು, ಅಭಿಷೇಕಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಅನ್ನದಾನಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ, ಜಗದ್ಗುರು ಮೇಲೆ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಇರ್ಬೋದು. ಪೂಜೆ ಕೈಂಕರ್ಯಂತೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಹೋಮ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ನಮಗೆ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಮಿ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಸಹಕರಿಸಿದರೆ ಗುರುಜಿಗಳು ಅದು ನಾವು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ತರಕಾರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲನೂ ಏನು ಹೂವೊಂದು ಅಭಿಷೇಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆವೋ ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಅವರೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ 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 ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಸ್ವಾಮಿ ಒಬ್ಬರೇ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ, ಒಬ್ಬರೇ ರಕ್ಷಕನೇ, ಶಾಸ್ತ್ರವನೇ, ಕಲಿಯುಗ ವರದನೇ, ಶ್ರೀ
ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ರಾಜನೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಒಡೆಯನೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಕಂದನೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಆಗರಣವೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಪ್ರಭುವೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ನದಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ನಾನವೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಕೊಂಡವೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ವಂದನವೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ 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 ಹೊಸದ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅನ್ನದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು 5,000 ಪಾಯಸದ ನಂದೇ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಜಗ್ಗಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರು ತಂದೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತಂದೆ ಅವರು ರುದ್ರಮೂರ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದೀಪ ಕೊಡಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 5,000 ಅನ್ನದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರೊಂದು ಪಾತ್ರೆ 5,000 ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇವರು ದೇವೇಂದ್ರ ಮಂಚಾಪುರಿ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಗನ ಮುಂದೆ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರೊಂದು 5,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ 10 ಜನ ನಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನಾನು 3 ಜನ ಹೆಸರು ಮೊಮ್ಮಗಳ ಹೆಸರು 3 ಪಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಸ್ಟವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಒಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಇದು ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಿದೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೋಗ ಜಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅವರೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗೆ ಅಂತ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಸರಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಗೊಂದು ನವೀಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಯಿಸಿರ್ತಾರೋ ನಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಈ ವರ್ಷ ಅವಾಗ ಈ ವರ್ಷ ಬರ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಮಗೂ 10,000 ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಇರೋದು ಆದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳ ರಾತ್ರಿ ಒಂದೂವರೆ ಆಯ್ತು ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಕೊರಗಜ್ಜಿಂದ 3,000 ಅಡಿಗೆದ್ದು ಫಿಕ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ದ್ರೌಪದಿಯ ತೀರಹರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಹಾನಿ ಆಗುವಾಗ ಅವಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಕೂತರು ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸ್ವರೂಪರಾದ 5 ಜನ ಪಾಂಡವರು ಇದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರುವ ಕಥೆಯೇ. ಆದ್ರೂ ಅವರಿಂದ ಆ ತೀರಹರಣ ಅಂದ್ರೆ ಮಾನಹಾನಿ ಆಗುವ ಭಕ್ತರ ಹಾನಿ ಅಪಹಾನಿ ಆಗುವಾಗ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನ ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ. 5 ಜನ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ನೀವು ತಿಳಿದಾಗ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, 5 ಜನ ಅವರ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವರು ಕೊನೆಗೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನವೇ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮಾನವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಾದ್ರೆ ಯಾವ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಷ್ಣುವನ್ನ ಕುರಿತು ಕೃಷ್ಣನ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ
ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀನೇ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಅವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವಾರಕವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಾ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ, ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮಾನ ಹಾನಿ ಆಗುವಾಗ ಬರುವ 4 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಆ ದ್ರೌಪದಿ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ಬರುವಾಗ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳ್ದಿ ದ್ವಾರಕವಾಸಿನ ಕೃಷ್ಣ ಬಾ, ಹೃದಯವಾಸಿನ ಕೃಷ್ಣ ಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ದ್ವಾರಕವಾಸಿನ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕರೆದು ಸಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ಕಥೆ. ಹಾಗೆ ಅವಳ ಸೀರೆಯನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಅಕ್ಷಯವಾದಂತಹ ಸೀರೆಯನ್ನ ದ್ರೌಪದಿಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ಅಕ್ಷಯಾಂಬರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಂಬರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾಶ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹೇಗಿಲ್ವೋ ಆ ಸೀರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಎಳೆದು ಸುತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಬೀಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದುರು ಹಾಕಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಎದುರು ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡುವಂತದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಸಹಾಯಕರಾಗ್ತೀವಿ ಒಂದರ್ಥ. ಎರಡನೇದು ಆ ಸೀರೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕಥೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕೆ ಹಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ್ರೌಪದಿ ತಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಅರಸನ ಮನೆ ರಾಜನ ಮನೆ ಬೆಳೆದವಳು, ತಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿದ್ದಾಗ ಅವಳ ಮನೆ ಪಕ್ಕದ ಒಂದು ನದಿ ಹರಿತಿರುತ್ತೆ. ನದಿ ಹರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿನ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಲಕವನ್ನು ಆಡಿಕೊಂಡು, ಸಂಖ್ಯೆ ಜಲಕವನ್ನು ಆಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಜಲಕವನ್ನು ಆಡಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಾಯ್ತು, ನಾಳೆ ಆಯ್ತು, ನಾಳದಾಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಜಲಕನ್ನು ಆಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮುನಿ, ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಳ ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ ಗುರು ಹಿರಿಯರನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಅವರು ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆ ಅರಸರನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಾಜ ಮುನಿಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 1 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, 2 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, 10 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, 20 ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ದ್ರೌಪದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಂದೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ, ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಮುನಿ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಧರಿಸಿದಂತ ಅವರು ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಮುನಿಗಳ ಬರೀ ಕೋಪಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಮೇಲೆ ಬರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀರಿನ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವಸ್ತ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದೆ, ಸ್ತ್ರೀಯರಿದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗನ್ನು ಹೊಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ? ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ. ಅದನ್ನ ಧರಿಸಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ದುರ್ವಾಸ ಮುನಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ವಸ್ತ್ರ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿಸಿ, ನಾಳೆ ಅಕ್ಷಯವಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಅಕ್ಷಯ ಪುಣ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ವಸ್ತ್ರವೇ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ಸುಧಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆ ವಸ್ತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನು ಅಕ್ಷಯವಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಪುಣ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡುವುದು. ಹಾಗೆ ಇಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ಇಂಥ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಥ ಮಹತ್ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅನ್ನದಾನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂದಿಗೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಕರೆದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣದ 2 ರೂಮ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಜನ ಕರೆದು ಎಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಶಾಮಿ ಹಾಕ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು. ಅದ್ರ ಬದಲು ಇಂಥ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೋ ತನು ಮನ ಧನ, ತನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರೀರಗತವಾಗಿ ಮನದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಕೋಣ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ಎತ್ತುಕೊಂಡು. ಹಾಗೆ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಓದ್ತೀರಿ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದು ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ದಿನ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಫಲ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಜನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ಫಲದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಬಂದಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಲೇಬರ್ ಕಾಲೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರನ್ನ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆತರ ಭಾವನೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇರುವಂತ ಆಕೆ ಗೋದಾವರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಗವಂತ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ, ಅದೇನು ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು ನಾನು, ನನಗೆ 15ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 15 ವರ್ಷ ಹೋದರೆ 90 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದವನು.
ಅದಕ್ಕೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನೀವು ವಹಿಸ್ಕೊಡಿ, ಯಾರನ್ನು ದಿನೇಶ್ ಕೇಳಿದೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ₹5 ಸಹ ಕೊಡದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸರ್ತಿ ನಾವು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಹೋದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಅವ್ರು ಪೇಪರ್ ಓದ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪೇಪರ್ ಓದುವ ಕಣ್ಣನ್ನೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿದ್ದು ₹5 3 ದಿವಸ ನಾವು ₹5 ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ₹5 ಕಳಿಸಿದ್ದು. ₹5 ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ₹100 ₹5 ಆಗಲ್ಲ. ₹5ಗೂ ನಾವು ಓಡಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 15,000 ಜನ ಅನುದಾನ ಸೇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ₹5ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ₹5 3 ದಿವಸ ಹೋಗಿದ್ದು ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಮಳೆ ಬಂದ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಇವ್ರೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಅರ್ಧ ಈಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅನ್ನದಾನದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲಕ್ಷ ಬಂದ್ರು ನಾನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಷ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ₹5 ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡುವುದು ದೂಷಿಸುವುದು ಅಂತಲ್ಲ, ಇಂಥ ಮಹತ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಇದೇ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರ ಆಯಿತು ನಮಗೂ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಅವರಿಗಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ. ದ್ರೌಪದಿಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಕಲಿಯುವ ಹೇಗೆ ವಿಪ್ರಪ್ರದಾನ ಹೇಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಅಕ್ಷರ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ, ಓದಿಲ್ಲ ಆ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಎಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಚಂದವಾಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿದ ಸಂಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ನಾವು ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನ ದೇವರನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪೂನು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ತರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲೂ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಬ್ರು ಬರಲ್ಲ, ವಾರಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಬರಲ್ಲ. ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನೋ ಒಬ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಪೂಜಾರ್ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತು ಅವ್ರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟು ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಅವ್ರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಪಾಪ ಮನೆಯವರ ಯಾರು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಅವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಏನಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಅವರು ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಡಗಳು ತುಂಬಾ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರವರು ಇವತ್ತು 300 ಜನ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಗೋಪುರ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಈಗ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇವನನ್ನು ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ದು 2 ಜೋಡಿಗಳಿವೆ. ಒಂದು ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಎತ್ತುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇವರು ಮತ್ತು ಮೋಹನ್ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗುರುಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಒಂದು ಇದೆಯಾ. ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ 108 ಕೆಲಸಗಳಿವೆ. ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತು ಕೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ಈಗ ಮಗ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಭಕ್ತಿ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕರೀಲೇಬೇಕು, ಕರೀದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿವಸ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣಬೇಕು. ಕಾಲಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು, ಮಾಡಿಸ್ಲಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಪೈಂಟ್ ಹೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೀಪ ತರಬೇಕು, ತರಲ್ಲ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅನ್ನದಾನ ಆಗಬೇಕು, ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು 2ನೇ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಥರ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಅನ್ನದಾನ
ಒಂದು ದಿವಸ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪಂದು ಏನೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಅವರ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ 2 ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಅದೇ ಹೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತು ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಒಂದನ್ನು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ಹೀಗಾಗಬೇಕು ನನಗೆ ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಒಂದು ದಿವಸವೂ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಏನೋ ಅದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನಿದ್ರು ಹೊರಡೆ ಹಾಡಿದರೆ ಎನ್ನ ಒಡೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡುವೆ ಅಂತ ಹಾಡಿದೆ. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ಅಂತ ನಾವು ಹೊರಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ತಿಂತಿದ್ದೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ರಾಜಮಂದಿರ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನೂ ಕೇಳಿ ಹಂಗಾಗಬೇಕು ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ನನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ರೈತ ಒಂದು ಕೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಫೋನ್ ಬಂದ್ರೆ 100% ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಂತನೆ. ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಸುಣ್ಣ ಹೊಡಿಬೇಕು ಮೊನ್ನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸುಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಗಿತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ನೋಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬಣ್ಣ ಹೊಡೆದು ನಾನಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವತ್ತೇ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಧ್ಯೂ ಸಹ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಂಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಡಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ಕಡೆ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಅನ್ನವನ್ನು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಶೀಟ್ ಕೇಳಕ್ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟನ್ನು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಐಫೋನ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕು. ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂತ ಮಹತ್ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಶ್ರೀಗಳ ಅನ್ನದಾನ ಆಗುವಾಗ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಆಗಲಿ ಈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೋಹನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಇಬ್ಬರಿಂದ ಆಗಲಿ ಈ ಸ್ಥಳೀಯರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾಂಬೆಗಳು ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ತುಂಬ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಹಾಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಸಹ ನಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಸಹ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಹಕರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಂಥ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಜ್ಞ ಆಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚಿಂತ ಆಯಿತು. ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಬಂದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೌದು ನಾವು ಕುದುರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಸೇವೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ಇರಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನತಿ ದೂರದಿಂದ ಯಾನಕಾಲ ಊರಿನಿಂದ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟು ಆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಚೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ ಹಾಕದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಏನೇ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಆದರೂ ಅದು ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಪ್ಪಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಇವರು ಸಹ. ಈಗ 15,000 ಜನ 3 ದಿವಸ ಇರುವಾಗ ಗುರುಜಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದಾಗ ಸುಗಮ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋರು ನಾವು ಮೋಹನವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಕಳಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫೋನ್ ನಡೆಸಿ ಗಾಡಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ದಿನೇಶ್ ಈಗ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತರಕಾರಿ ನಿನ್ನೆ ತರಕಾರಿದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಗುರುಜಿಗಳದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ಲ ಆತರ ಒಂದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಆತ ನಡ್ಕೊ ಬಂದಿದೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೂ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಜನ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಆ ಮಂಜಣ್ಣ ಮಹೇಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದು ಇಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಕಲಿಸಲಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯವೇ ಹಾಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬರೋ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನೇ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿವಸ ಒಂದು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂಗಿ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ಅದೊಂದು ನಾಮಕರಣ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಅಲ್ವಾ, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ 1 ವರ್ಷ ನೋಡಿ. ಅವರು ಅನಂತರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕೂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರು ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಸಹಕಾರ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಮುಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಪಾಪ ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಪ ಗಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಪಾಪ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರೋಕ್ಷ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕಾರ ಇದೆ. ಅದೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಗುರುಜಿಯವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ನಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಯಾರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಹೆಸರೆಲ್ಲ ನಾವಿರೋ ಮಾತ್ರ ನೆನಪು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಿದ್ದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅವನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭುದೇವ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿ. ಇನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ರಾಮ ಭೀಮ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಸದಾಶಿವ ದ್ವಯರು. ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ಸದಾಶಿವನಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕರೆಂಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಸಹ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಅಷ್ಟೇ, ಈಗಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಆವಾಗಿಂದ ನಾನು ಬಂದಲ್ಲಿಂದ ಹೌದು ತುಂಬ ಸಹಕರಿಸ್ತೀವಿ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಸಂಜೆ ಅಭಿದೇವಂತರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದವರು ಅದು ಸದಾಶಿವ ತಂದೆಯವರು. ಒಬ್ಬ ಮಗ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಓದ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸದಾ ನರ್ಸಿಂಗ್, ಅವನಿಗೆ CSC ಫಲ ಆಯಿತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅವತ್ತು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ತೆರೆದಿರುತ್ತೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರಕ್ತ ಬರ್ತಿದ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡಿ ತರಿಸ್ತಾ ಮುಂದೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ಏನು ಆಕೆ 40,000 ಕೊಟ್ಟಿದೆ, 4 ಲಕ್ಷ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಗಾಗಿ 40,000 ಜನ ಸೇವೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶಬರಿಮಲೆ ಅಂತ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿತ್ತು. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಲ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇತ್ತು. 10-15,000 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ಇತ್ತು. ಸುಮ್ಮನೆ 3-4 ಬಸ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ, 8 ಜನ ಸೇರ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ನಾಳೆಯೂ ಸೇರೋಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಂಗಳವಾರ ಇದಾದ ನಂತರ ಮಹಾಮಂಗಳಾರತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಆದ ನಂತರ ಪಿತೃ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ, ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಸಾದ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕರಿಸೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ರಗಳೆನ ಹೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಗಳೆ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಒಂದು 25 ಇದೆ, ಒಂದು ಮಗು ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಕೆದಾಟ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಮಗು ಹೋಯ್ತು. ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಸ್ವಾಮಿ ಇವತ್ತು 8 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ನಾನು ಎಂಟದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಕುವ, 5 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 12 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಒಂದು ಮಗು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ. ಯಾರೋ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲಿ 12 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ನಾಳೆ ಅಣ್ಣನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನದಾನ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆ ಮಗು ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಜನ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಇಲ್ಲಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ತನಕ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮನೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೆಂಟರು ಬರೋದು, 10-20 ಜನ, ಇವ್ರ ಮನೆಯವರು ಒಂದು 10 ಜನ. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು 2 ತಲೆ ಓಡಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. 11 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗ್ಸ್ ಬಂದು, ಅಯ್ಯ ನಾನು ಬಾಳೆಲೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ತಗೊಂಡು ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಇದು ಬಾಳೆಲೆ 20,000 ಬಾಳೆ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಬಾಳೆಲೆ ತಗೊಂಡು ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ತಗೊಂಡು ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳೆ ರಾಶಿಗಳು ಹಾಕಿದೆ. ತುಂಬ ರಾಶಿಗಳು 15,000 ಬಾಳೆಲೆ ಬಂತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಗಿನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂ ತೆಗೆದು, ಅಯ್ಯ ಹೂ ತಗೊಂಡು ಹಾಕಿದೆ ಅವರಿಗೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬರೀತಾ ಕೂತಿದ್ರು ಇವರೇ, ಇವರಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಬರೀತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ನಾನು ಹಾಕಿ ಮಾಡದೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ
ಆ ಹೂವು ಹಾಕೋಷ್ಟು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೂವು ಅಂತೇಳಿ ಬಿಸಾಕಿ 2 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈಗ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಟೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಚೀಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು 15,000 ಜನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಆ ಒಂದು 5 ಗಂಟೆ ತನಕ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಗಲಾಟೆ ಆಯಿತು, ನೀವು ಅಷ್ಟು ತನಕ ಮಾಡಬಾರ್ದು, 3 ಗಂಟೆ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ಊಟ ಈ ಶೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಜನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಾಯ್ತು ಯಾರು ಅಂತ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂಚೂರು ಹೊರನಾಡಿ ಹೋಗಿ ಒಂಚೂರು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪಣೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆನಂದ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹಾಗೆ ನಡೀತು. ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ, ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಅಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಡೆದಿದೆ. ಅಂಥದ್ದು ಈ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಗುರುಜಿ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತೀನಿ, ನೋಡಿದವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೊರನಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅನ್ನ ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ನಡೆದಿದೆ. 11-11:30 ತನಕ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಒಂದು 25 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 12 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಅಕ್ಕಿ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಏನು ಮಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು 6 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಡೆದಿದೆ. ಅನ್ನ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಾರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾರು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಹಾಕಿತ್ತು, ನೀರಿಗೆ ಕೊರತೆ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೀರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾರಿಗೆ ನೀರೇ ಬೆರೆಸ ಬಳಸಿದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಳ ಇದು. ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ಮೊದಲು ನಾನಿಲ್ಲದಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಮಹಿಮೆ ಅವನಲ್ಲಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಮಹಿಮಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಚಕರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ.
आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति अपामायतनं आयतनवान् भवति आयतनं वेद आयतनवान् भवति आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति तपन्नवामायतनम् आयतनवान् भवति शतपद आयतनं वेद आयतनवान् भवति शतपद आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति अपामायतनम् आयतनवान् भवति आयतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राणि वा आयतनम् आयतनवान् भवति नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति अपामायतनम् आयतनवान् भवति पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति एवं वेद आयतनं वेद तस्यैव तिष्ठति प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः अनन्तरायाय सर्वस्तामादिराक्रवत्तममहद्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्वचित्रे सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति यो वेदादो सर्वविघ्नहरं देवं साकारं प्रणमाम्यहं स्वामिये अस्मत्पुरेश्वरं देवं शत्रुविनाशनं अस्मद्विष्टप्रदानं साकारं प्रणमाम्यहं स्वामिये शरणमय्यप्पा पाण्डेयशं वंशगतं केरळे केळि विग्रहम् आर्तत्राणकरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहं स्वामिये शरणमय्यप्पा पुरुषश्रेन्द्रियाय ज्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಓಂ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಭುವೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ನದಾನ ಪ್ರಭುವೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಪುರ ಪ್ರಿಯನೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಪ್ರಿಯನೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಕರ್ಣಗೋಷ್ಠಿಗಳ ಪ್ರಿಯನೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ವಾಸನೆ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ ಓಂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಚಿತ್ತಲಯನಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಶರಣಮಯ್ಯಪ್ಪ
ಎಲ್ಲ ಬರಲಿ ಐಟಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಡಿ ದಾಟಿ ಉಲ್ಲಾಸದಿ ಇಂದು ನಾವು ಬರುವೆ ಬಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಶರಣು ಶರಣು ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೋ ಅಲೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರ ಇಲ್ಲ ದುಃಖವ ನೀಗಿದಿರು ನನ್ನಯ್ಯ ದೋಷವ ಅಟ್ಟಿಬಿಡು ಬಂದೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಅಭಯವ ನೀಡದೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಜನ ಲೈನ್